In this lecture, we are going to discuss the basic circuit of Wheatstone bridge. In previous lecture, all of us studied measurement of conductance by Wheatstone bridge. Now we are going to discuss basic circuit of Wheatstone bridge. So we see here the basic circuit of Wheatstone bridge is as shown in this diagram, or this is the systematic representation of Wheatstone bridge circuit. In this circuit, R1, R2, R1, R2 and R3 are known resistance. Known resistance. Resistance R1, R2 and the resistance R3 are known resistance. Out of the known resistance R3 is the variable resistance. This one is the variable. Variable resistance means we can change the resistance of this R3. So this is called as the variable resistance, but it is known resistance. Rx is unknown resistance. Rx is unknown resistance. Okay, means Rx is the unknown resistance and D is the detector which can replace point number 2 and 4. So we see here this is the point 1, 2, 3 and 4. In between the point 2 and 4 we can place the detector. We can use here the galvanometer as a detector, and to this whole circuit we can apply AC source of current. So this is the AC source of current. So here S means AC source of current. AC source of current. Okay. Now we see here how we can determine the unknown resistance Rx. Unknown resistance Rx. We see here. So we see here the initial, when you apply the AC source to this circuit, we will observe that galvanometer D shows the deflection, but we can move the variable resistance, means we can change the resistance R3, and at a certain point the galvanometer shows the null deflection, means the potential difference between the point number 2 and 4 is equal to 0. So how we can achieve the null point? We see here we can change the resistance of R3, means in other words we can say that we can adjust the resistance R3 such that there is no potential difference between the point number 2 and 4. At that time the galvanometer shows the 0 deflection. When the galvanometer shows the 0 deflection, means we can say that there is no potential difference between the point 2 and 4. Then resistance R1, R2, R3 and Rx are related by the equation R1 divided by R2. R1 divided by R2 is equal to R1 divided by R2 is equal to R3 divided by Rx. R3 divided by Rx. And this, then you can transfer Rx on left hand side, R1, R2 on the right hand side. Therefore Rx is equal to, you can transfer Rx on left hand, R2 multiplied by R3 divided by R1. So if you know the R1, if you know the resistance R2, resistance R3, we can substitute all this value, we come to know the Rx. And if the conductance of the solution, that is G, is equal to the reciprocal of Rx. So in this way we can determine the resistance of unknown resistance, and from this unknown resistance we come to know the conductance of the solution. All of it. So this is about the basic circuit of Wheatstone bridge, and the Wheatstone bridge principle is that the unknown resistance is opposed by the known resistance until both are equal.
ऑल ऑफ क्लियर. म्हणजे काय पहा की या ठिकाणी या बेसिक सर्किटमध्ये म्हणजे ज्या पद्धतीने पाठीमागच्या यापूर्वीच्या लेक्चरमध्ये ज्या पद्धतीने आपण सोल्युशन घेतलेलं होतं बीकरमध्ये सोल्युशन आणि याच्यामध्ये कंडक्टिव्हिटी सेल डीप केलेलं होतं, बरोबर आहे. मग या सोल्युशनचा रेजिस्टन्स डिटरमाइन करायचा, कारण सोल्युशनचा रेजिस्टन्स आपल्याला डिटरमाइन त्याला अननोन रेजिस्टन्स. मग इथं सोल्युशन घ्या, बरोबर आहे. सोल्युशन त्याच्यामध्ये काय डीप करायचं, कंडक्टिव्हिटी सेल. काय डीप करायचं, कंडक्टिव्हिटी सेल. आणि त्याचे दोन टर्मिनल्स, एक टर्मिनल सेकंड पॉइंटला कनेक्ट करायचा आणि दुसरा म्हणजे एक इलेक्ट्रोड सेकंड पॉइंटला कनेक्ट करायचा आणि दुसरा इलेक्ट्रोड थर्ड 3 नंबरच्या पॉइंटला कनेक्ट करायचा. आणि RX म्हणजे या बीकरमध्ये जो घेतलेला जो सोल्युशन आहे त्याचा रेजिस्टन्स आपल्याला डिटरमाइन करायचा आहे. म्हणजे इथं सोल्युशन प्लेस करायचं, पण केवळ सोल्युशन नव्हे, त्याच्यामध्ये कंडक्टिव्हिटी सेलला दोन इलेक्ट्रोड असतात. त्या कंडक्टिव्हिटी सेलमधील जे दोन इलेक्ट्रोड आहेत, एक इलेक्ट्रोड सेकंड पॉइंटला आणि दुसरा इलेक्ट्रोड थर्ड पॉइंटला, अशा पद्धतीनं इथं अरेंजमेंट करायची. त्याच्यानंतर R1 हा रेजिस्टन्स आहे, त्याची व्हॅल्यू माहित असते. R2 हा सेकंड रेजिस्टन्स आहे, त्याची व्हॅल्यू आपल्याला माहित असते, म्हणून हे नॉन रेजिस्टन्स हा अननोन. आणि R3 हा व्हेरिएबल रेजिस्टन्स आहे, पण किती व्हॅल्यूने आपण चेंज केला R3 हे सुद्धा आपल्याला माहित होऊ शकतं, म्हणून R3 सुद्धा काय नॉन रेजिस्टन्स. येते लक्षात. मग इथं 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट आणि 4 नंबर पॉइंट. आणि पॉइंट नंबर 2 आणि 4 यांच्या दरम्यान डिटेक्टर ठेवायचं. पण डिटेक्टर कोणता, गॅल्व्हॅनोमीटर. आणि हा जे एकूण सर्किट आहे या सर्किटला AC सोर्स अप्लाय करायचा, सोर्स ऑफ AC करंट. येते लक्षात. मग याला म्हटलं तर मग हे जे आहे हे काय आहे, ते बेसिक सर्किट ऑफ विस्टन कनेक्शन. मग याच्यामध्ये R1, R2 आणि R3 हे नोन रेजिस्टन्स आहे, RX हे अननोन रेजिस्टन्स आहे, हे S जे आहे ते AC सोर्स आहे. मग पहा, मग काय करायचं, हे ऍक्च्युली कन्स्ट्रक्शन झालं. आता वर्किंग म्हणजे आपण एक्सपेरिमेंटल प्रोसिजर काय आहे की RX व्हॅल्यू डिटरमाइन करायची, तर R3 रेजिस्टन्स ऍडजस्ट करायचं म्हणजे चेंज करायचं. मग चेंज करताना गॅल्व्हॅनोमीटर डिफ्लेक्शन दाखवेल आणि एका ठराविक व्हॅल्यू R3 रेजिस्टन्सच्या व्हॅल्यूला हा गॅल्व्हॅनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दाखवेल आणि त्याला नल पॉइंट असं म्हणतात. 0 डिफ्लेक्शन म्हणजे नल पॉइंट, म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन 2 and 4 या दरम्यानचा पोटेन्शियल डिफरन्स 0 असतो. आणि ह्या ज्यावेळेला नल पॉइंट किंवा पोटेन्शियल डिफरन्स 2 आणि 4 मध्ये 0 असेल त्यावेळेला सर्किट हे बॅलन्स होतं आणि मग रेजिस्टन्स R1, R2, R3, RX या इक्वेशननी रिलेट होतात. हे इक्वेशन रिप्रेझेंट रिलेशन बिटवीन R1, R2, R3 आणि RX. मग R1 डिवायडेड बाय R2, R1 डिवायडेड बाय R2 इज इक्वल टू R3 डिवायडेड बाय RX. मग RX इज इक्वल टू दिस. मग R1, R2, R3 आपल्याला माहित आहे. मग रेजिस्टन्स ऑफ द सोल्युशन, या ठिकाणी जे तुम्ही सोल्युशन घेतलेलं आहे त्याचा कंडक्टन्स म्हणजे त्याचा रेजिस्टन्स तुम्हाला मिळाला, मग त्याची कंडक्टिव्हिटी किंवा कंडक्टन्स इज इक्वल टू 1/RX. In this way we can determine the resistance of the solution, and from this value we can determine the conductance of the solution. So this is about the basics. This is about the basic circuit of Wheatstone, explanation of basic circuit of Wheatstone. Okay. Now we are going to discuss the different requirement of the measurement of the conductance of the solution. What are the different requirements? This point we are going to discuss. Now we are going to discuss the different requirements of measurement of conductance of the solution. म्हणजे सोल्युशनचा कंडक्टन्स मेजर करत असताना कोणकोणत्या गोष्टींची आवश्यकता असते, काय गोष्टी रिक्वायर लागतात हे आपल्याला काय करायचं आहे, अभ्यासायचं आहे. ओके. सो फर्स्ट वी सी हियर यूज ऑफ कंडक्टन्स वॉटर. यूज ऑफ कंडक्टन्स वॉटर. Use of conductance water means for the preparation of the electrolytic solution we require conductance water. Conductance water means is the purest water that is totally free from the impurities, and this conductivity water can be obtained by
redistillation of distilled water in quick fit Pyrex apparatus by using alkaline potassium permanganate. And this water which can be obtained is called as conductivity water, and this conductivity water can be used for the preparation of electrolytic solution. म्हणजे काय पहा की समजा तुम्हाला 0.1 नॉर्मल NaOH सोल्यूशन तयार करायचं आहे, मग त्यासाठी 4 ग्रॅम NaOH 1 लिटर वॉटर मध्ये डिझॉल्व्ह करायचं. म्हणजे 4 ग्रॅम NaOH 1 लिटर मध्ये डिझॉल्व्ह केल्यानंतर त्याला म्हटलं तर 0.1 नॉर्मल NaOH, आणि या 0.1 नॉर्मल NaOH ची तुम्हाला कंडक्टन्स किंवा रेजिस्टन्स पाहिजे. पण या ठिकाणी जे वॉटर वापरतात ते कंडक्टिव्हिटी वॉटर पाहिजे. त्याला कंडक्टन्स वॉटर किंवा कंडक्टिव्हिटी वॉटर असं म्हटलं जातं. त्या कंडक्टन्स वॉटरचा जो कंडक्टन्स आहे तो फार कमी असतो. ते 3 × 10⁻⁶ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, फार कमी असतो. 3 × 10⁻⁶, 3 मल्टिप्लाइड बाय 10⁻⁶, इतका कंडक्टन्स कमी असतो. म्हणजे टोटली फ्री फ्रॉम इम्प्युरिटीज. मग असं प्युअर वॉटर कोणतेही सोल्युशन तयार करण्यासाठी वापरायचं, ही मुळात बेसिक रिक्वायरमेंट आहे. समजा असं नाही केलं आपण, टॅप वॉटर वापरलं तर टॅप वॉटरमध्ये इम्प्युरिटी असते, मग काही सॉल्ट असतात. मग NaOH 4 ग्रॅम आहे, या ठिकाणी NaOH 4 ग्रॅम आहे, आणि समजा टॅप वॉटर वापरलं आणि त्यामध्ये सॉल्ट असेल तर त्याचे आयन्स असणार, आणि त्या आयनची कंडक्टिव्हिटी त्या 4 ग्रॅम NaOH जे 0.1 नॉर्मल सोल्युशन आहे ना त्याच्यामध्ये कॉन्ट्रीब्यूट करणार. किंवा काही ट्रेस अमाऊंट ऑफ गॅसेस असतात, अमोनिया वगैरे, मग ते पण आयनाइज्ड होतात. मग त्यांचं त्या आयन्स त्यांचं पण कंडक्टिव्हिटी त्या 0.1 नॉर्मल NaOH मध्ये कॉन्ट्रीब्यूट होतात. आणि याकरता ते कॉन्ट्रीब्यूट होऊ नये म्हणजे म्हणून वॉटर जे आहे ते प्युअर वॉटर वापरलं पाहिजे. मग जे तुम्ही डिस्टिल वॉटर आपण लॅबोरेटरीमध्ये तयार करतो त्याचं रिडिस्टिलेशन कॅरी आउट केलं जातं. मग रिडिस्टिलेशन ऑफ डिस्टिल वॉटर एक क्विक पायरेक्स ग्लासमध्ये केलं जातं, येते लक्षात. आणि ते वॉटर म्हणजे थोडक्यात असं की प्युअर वॉटर वापरायचं की त्याची कंडक्टिव्हिटी खूप कमी असते. 3 × 10⁻⁶, म्हणजे 3 ला 1 2 3 4 5 6 म्हणजे 0.0000 इतकी कमी कंडक्टिव्हिटी असते, म्हणजे टोटली फ्री फ्रॉम इम्प्युरिटी. अशा पद्धतीचं वॉटर जे सोल्युशन तयार करण्यासाठी वापरलं जातं त्याला म्हटलं जातं कंडक्टन्स. म्हणजे हे पहिलं काय आहे त्याची बेसिक रिक्वायरमेंट आहे, म्हणजे काय कंडक्टन्स वॉटर. सेकंड, यूज ऑफ कंडक्टन्स सेल, यूज ऑफ कंडक्टन्स सेल किंवा यूज ऑफ कंडक्टिव्हिटी सेल. आता कंडक्टन्स सेल म्हणजे काय ते आपण लॅबोरेटरीमध्ये वापरणार आहोत. म्हणजे आता आपण डायग्राम पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये कंडक्टिव्हिटी सेल म्हणजे 2 इलेक्ट्रोड असतात, त्याच्यावरती एबोनाइट कव्हर ग्लास अपॅरेटस असतं. मग स्पेशल टाईप ऑफ सेल जो असतो याला म्हटलं जातं कोलरॉस टाईप ऑफ कंडक्टिव्हिटी सेल. म्हणजे कंडक्टिव्हिटी सेलचे वेगवेगळे टाईप आहेत. आपला कंडक्टन्स मेजर करण्याचा जो यूज आहे, काय पर्पज आहे त्याच्यावरती त्याचे टाईप पडतात. पण आपण जे रेग्युलर प्रॅक्टिकलला जो कंडक्टिव्हिटी सेल वापरतो तो कोलरॉस टाईप कंडक्टिव्हिटी सेल वापरतो. म्हणजे कंडक्टिव्हिटी सेल वापरूनच कंडक्टन्स मेजर केला जातो, म्हणून ही बेसिक रिक्वायरमेंट आहे यूज ऑफ कंडक्टन्स सेल. येते लक्षात. नेक्स्ट नंबर 3, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट टेम्परेचर कंट्रोल. टेम्परेचर कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल याचा अर्थ काय की बीकर घेतला आपण, त्याच्यात मध्ये कंडक्टिव्हिटी सेल केला, पण तो जो बीकर आहे ना तो थर्मोस्टॅट मध्ये डीप करायचा. म्हणजे काय तो जे ते काही सोल्युशन घेतलेलं आहे त्याचं टेम्परेचर व्हेरीज करायचं, कारण कंडक्टन्स ऑफ द सोल्युशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. इफ वी चेंज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस the conductance of the solution change by 2.5%. म्हणजे टेम्परेचर व्हेरी झालं अगदी 1 डिग्री सेल्सिअसला, मग 2.5% नी कंडक्टन्स चेंज होतो. म्हणजे कंडक्टन्स मेजर जो आहे तो कॉन्स्टंट टेम्परेचरला आपल्याला मेजर करायचा आणि थर्मोस्टॅटमध्ये. म्हणून याला म्हटलं तर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट काय टेम्परेचर कंट्रोल. म्हणजे थोडक्यात काय की तो जो ती जी असेंब्ली आहे म्हणजे बीकर वगैरे ते थर्मोस्टॅटमध्ये ठेवायचं आणि मग ते 2 टर्मिनल त्या सर्किटला अटॅच करायचे. बस याला म्हटलं जातं टेम्परेचर कंट्रोल. म्हणजे वी हॅव टू मेजर द कंडक्टन्स ऑफ द सोल्युशन ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर बाय युजिंग थर्मोस्टॅट. ओके.
Next, fourth is that detecting device. Detecting device. This is the fourth requirement of measurement. Detecting, we can use here galvanometer as a detector, or we can use earphones, or galvanometer. Okay, मग इथे डिटेक्टिंग डिव्हाइस काय वापरलेलं आहे? गॅल्व्हनोमीटर. नेक्स्ट, that is source of AC, alternating current. Alternating current. So this is very important point. That is the use of current. Which source of current can be applied here? We never use DC source, direct current. We can use AC source of current. All of you. So this is the very important point. So I am going to explain to you in details about this. That is use of alternating current. So these are the number of requirements for the measurement of conductance of the solution. Now I am going to explain to you use of alternating current. Alternating current. Okay. We see here, instead of alternating current, if you use direct current means DC. DC means direct current. So मग पहा या ठिकाणी तुम्ही बीकर घेता. या बीकर मध्ये दोन इलेक्ट्रोड त्या कंडक्टिव्हिटी सेलचे काय केले जातात? डीप केले जातात. हे दोन इलेक्ट्रोड, आणि हे दोन इलेक्ट्रोड डीप केल्यानंतर हे दोन टर्मिनल्स सोर्स ऑफ एसी सोर्सला वापरायचे, कनेक्ट करतात. मग पहा इथे जर आपण डीसी सोर्स जर वापरला, डीसी सोर्स म्हणजे लक्षात येते का? पहा आपण सोल्युशन घेतलं, सोल्युशन मध्ये काय डीप केलं आपण? कंडक्टिव्हिटी सेल. कंडक्टिव्हिटी सेलचे काय असतात? दोन इलेक्ट्रोड. ते दोन इलेक्ट्रोडला जर डीसी सोर्सला आपण कनेक्ट केले, अल्टरनेटिंग करंटच्या ऐवजी आपण काय घेतला? डीसी सोर्स. येते एक लक्षात? डीसी सोर्स. मग डीसी सोर्स घेतल्यानंतर इफ यू यूज द डीसी सोर्स इन्स्टेड ऑफ एसी सोर्स, here the electrolysis process takes place. Electrolysis of this solution takes place, and due to the electrolysis process there is two effects can be arise. What are these? The first one is this: the concentration of the solution can be changed around the electrode, and the second is that there is polarization effect can be arised. So if you want to minimize these two effects, means if you want to minimize these two, that is there is change in the concentration and there is change in polarization effect, means actually we have to minimize the electrolysis process. Instead of DC source you can use alternating current. म्हणजे DC सोर्सच्या ऐवजी अल्टरनेटिंग. म्हणजे काय पहा की तुम्ही इथे सोल्युशन घेता आणि इथे कंडक्टिव्हिटी सेल डीप करता. कंडक्टिव्हिटी सेलचे दोन इलेक्ट्रोड असतात आणि हे दोन इलेक्ट्रोड जर डीसी सोर्स केले तर या ठिकाणी हा एक इलेक्ट्रोड पहा, एक इलेक्ट्रोड पॉझिटिव्ह म्हणून आणि एक इलेक्ट्रोड निगेटिव्ह. समजा या ठिकाणी तुम्ही HCl सोल्युशन घेतलं, 0.1 नॉर्मल HCl सोल्युशन घेतलं आणि त्या सोल्युशनचं तुम्हाला कंडक्टन्स पाहिजे. मग कंडक्टन्स पाहण्यासाठी आपण ते सोल्युशन घ्यायचं, त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रोड डीप करायचे. ते एक कंडक्टिव्हिटी सेल डीप केल्यानंतर एक इलेक्ट्रोड पॉझिटिव्ह टर्मिनलला अटॅच होईल, एक इलेक्ट्रोड निगेटिव्हला, आणि त्याच्यामुळे काय होईल? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होईल. लक्षात येते? मग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस म्हणजे काय? तर याच्यामध्ये असणारे H+ आयन्स पॉझिटिव्ह कडे जाईल, Cl- काय? Cl- पॉझिटिव्ह कडे जाईल, H+ निगेटिव्ह कडे जाईल. मग या ठिकाणी H+ accept the electron, get neutralized. H+ accept the electron, get neutralized, and this H+H gives rise to H2+, and Cl- migrates toward the positive electron. So Cl- gives rise to Cl plus E-, and Cl plus E-, so Cl plus Cl gives rise to Cl. म्हणजे HCl मधील जे आयन्स आहेत ते रिस्पेक्टिव्ह इलेक्ट्रोड कडे जातील. मग H+ न्यूट्रलाइज होणार आणि
हायड्रोजन गॅस म्हणजे ही रिॲक्शन निगेटिव्ह इलेक्ट्रोडच्या ठिकाणी होईल आणि ही रिॲक्शन इथे म्हणजे इथे हायड्रोजन गॅस इव्हॉल्व होईल आणि इथे क्लोरीन गॅस होईल. मग HCl सोल्युशन मधील असणारे जे म्हणजे मग ही जी होल प्रोसेस आहे याला म्हटलं तर इलेक्ट्रॉलिसिस प्रोसेस. हे आपण वारंवार अभ्यासलेली आहे. इयत्ता 10वी मध्ये अभ्यासले, 11वी मध्ये अभ्यासले, 12वी मध्ये अभ्यासले. म्हणजे थोडक्यात इलेक्ट्रॉलिसिस प्रोसेस होते. म्हणजे ह्या दोन हायड्रोजन गॅस क्लोरीन गॅस दोन. मग आता पहा की H+ आणि Cl- आयन्स निघून गेले इन द फॉर्म ऑफ H2 गॅस आणि Cl2 गॅस. म्हणजे इलेक्ट्रॉलिसिस प्रोसेस झाल्यामुळे म्हणजे पहिलं काय होणार इलेक्ट्रॉलिसिस. काय होणार इलेक्ट्रॉलिसिस. मग इलेक्ट्रॉलिसिस झाल्यामुळे पहिलं काय होणार चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन. चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सोल्युशन. कॉन्सन्ट्रेशन कशा पद्धतीने चेंज होणार तर आयन्स इलेक्ट्रॉलिसिस झाल्यामुळे आयन्स मायग्रेट होणार ना आणि आयन्स हायड्रोजन गॅस आणि Cl2 गॅसच्या मध्ये कन्वर्ट होऊन तो हायड्रोजन आणि क्लोरीन गॅस निघून जाणार. मग H+ आणि Cl- इन द फॉर्म ऑफ गॅसेस निघून गेल्यानंतर जे मुळात पॉईंट वर नॉर्मल एनएच आहे त्या सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होणार. आपल्याला कॉन्सन्ट्रेशन थ्रूआउट एक्सपेरिमेंट कॉन्स्टंट ठेवायचं. मग इलेक्ट्रॉलिसिस प्रोसेस होऊ द्यायची नाही आणि जर होत असेल तर या ठिकाणी कॉन्सन्ट्रेशन काय होणार इलेक्ट्रॉलिसिस प्रोसेस होणार आणि इलेक्ट्रॉलिसिस प्रोसेस झाल्यामुळं कॉन्सन्ट्रेशन काय होणार चेंज होणार. म्हणजे या ठिकाणी डायरेक्ट करंट वापरायचा नाही. मग इलेक्ट्रॉलिसिस प्रोसेस होणार नाही. दुसरं असं की त्या ठिकाणी पोलरायझेशन इफेक्ट होतो. पोलरायझेशन इफेक्ट. पोलरायझेशन इफेक्ट. आता पोलरायझेशन इफेक्ट याचा अर्थ काय तर जे हायड्रोजन गॅस आहे आणि क्लोरीन गॅस या दोन इलेक्ट्रोडच्या ठिकाणी अक्युमुलेट होतात. हे जे हायड्रोजन गॅस तयार झालेला आहे क्लोरीन गॅस पण या ठिकाणी तयार झालेला आहे. हायड्रोजन गॅस म्हणजे H++ E-H H आणि हे दोन न्यूट्रल ॲटम कंबाईन होऊन हायड्रोजन गॅस ते कुठं इथं अक्युमुलेट होईल आणि क्लोरीन गॅस हे पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोडच्या ठिकाणी अक्युमुलेट होईल. मग देयर इज अ accumulation of the substance around the electrode is known as polarization effect. येते लक्षात. मग हे दोन इफेक्ट चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन and second polarization effect due to electrolysis process takes place when if you use which type of source of current DC source. So if you avoid the electrolysis process due to which these two effects are completely minimized by using what type source of current AC source. म्हणून कोणता करंट वापरायचा या ठिकाणी AC सोर्स. येते लक्षात समजलं का. इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस झाल्यामुळे काय होणार कॉन्सन्ट्रेशन चेंज होणार आणि सेकंड पोलरायझेशन इफेक्ट आणि ते होऊ नये म्हणून डीसी सोर्सच्या ऐवजी कोणता सोर्स वापरायचा एसी सोर्स ऑफ करंट. मग ते एसी सोर्स ऑफ करंट वापरल्यानंतर हे इफेक्ट कसे होत नाही पहा. एसी सोर्स ऑफ AC alternating current means the current which can be changed with respect to time. मग पहा a number of cycles are produced. So this is the one cycle. First cycle. So number of cycles are produced. 500 to 1000 cycle per second are produced. 500 to 1000 cycle per second. म्हणजे एवढ्या सायकल्स एका सेकंदामध्ये तयार होतात. हे जे फर्स्ट आहे हे पॉझिटिव्ह पल्स आणि हे निगेटिव्ह पल्स. म्हणजे काय पहा की ज्यावेळेला एसी म्हणजे हे दोन इलेक्ट्रोड आहेत हे ज्यावेळेला एसी सोर्स मध्ये कनेक्ट होते म्हणजे हा पॉझिटिव्ह होईल हा निगेटिव्ह होईल आणि ह्या निगेटिव्ह पल्स मध्ये हा लगेच निगेटिव्ह होईल हा पॉझिटिव्ह होईल. म्हणजे हा जो पॉझिटिव्ह झाला हा निगेटिव्ह मुळे पुन्हा न्यूट्रल होईल आणि हा निगेटिव्ह झाल्यामुळे पुन्हा न्यूट्रल होईल. मग असे एक सायकल मग एका सेकंड मध्ये किती सायकल तयार होतात 500. म्हणजे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह म्हणजे हे पॉझिटिव्ह झालं आणि हे निगेटिव्ह पुन्हा या निगेटिव्ह मध्ये हे निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह पुन्हा पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह म्हणजे टोटल ह्याच्यामध्ये ते काय होतं न्यूट्रलाइज होतं. येते का लक्षात. आणि त्यामुळे काय होणार की इलेक्ट्रॉलिसिस प्रोसेस होणार नाही
त्यामुळे कॉन्सन्ट्रेशन सोल्युशनचे चेंज होणार नाही आणि पोलरायझेशन इफेक्ट होणार नाही आणि याला म्हणतात दॅट्स वाय यू कॅन यूज अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ करंट इन व्हिस्टन ब्रिज मीन्स यू कॅन यूज अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ करंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ conductance of the electrolytic solution. So this is about AC source of current in the measurement of conductivity of the solution. येथे लक्षात. तर अशा पद्धतीने हे बेसिक सर्किट ऑफ व्हिस्टन ब्रिज एक्सप्लेन करायचं फर्स्ट आणि त्याच्यानंतर रिक्वायरमेंट जे आहे ते तुमच्या सिलेबसमध्ये नाही आहेत पण मी एक्सप्लेन केलेत म्हणजे यूज ऑफ कंडक्टन्स वॉटर यूज ऑफ कंडक्टिव्हिटी सेल टेम्परेचर कंट्रोल डिटेक्टिंग डिव्हाइस आणि लास्ट यूज ऑफ अल्टरनेटिव्ह मग यूज ऑफ अल्टरनेटिव्ह करंट हा पॉईंट डिटेलमध्ये घेतलेला आहे मग का जर डायरेक्ट करंट वापरला तर इलेक्ट्रॉलिसिस प्रोसेस होणार इलेक्ट्रॉलिसिस प्रोसेस झाल्यामुळं कॉन्सन्ट्रेशन चेंज होणार त्यामुळे करेक्ट तुम्हाला व्हॅल्यू कंडक्टिव्हिटीची मिळणार नाही आणि पोलरायझेशन इफेक्टमुळे देखील कंडक्टिव्हिटी म्हणून डायरेक्ट करंटच्या ऐवजी कोणता करंट वापरायचा अल्टरनेटिव्ह करंट येते लक्षात ओके आय विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट